અને અત્યારે હૈદરાબાદ સ્થિત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પોલીસ અકાદમીમાં જે પ્રોબેશન ઉપર આઈપીએસ અધિકારી છે તેમનો દીક્ષાંત પરેડ સમારોહ યોજાઈ રહ્યો છે। જોઈએ ત્યાંથી જીવંત પ્રસારણ। दीक्षांत परेड समारोह में मौजूद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान अमित शाह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी किशन रेड्डी जी, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अधिकारीगण और युवा जोश से भारतीय पुलिस सेवा को नेतृत्व देने के लिए तैयार 71 आरआर के मेरे सभी युवा साथियों, वैसे मैं लगातार आपके यहां से निकलने वाले सब साथियों को रूबरू में दिल्ली में मिलता था। मेरा सौभाग्य रहता था कि मेरे निवास स्थान पर सबको बुलाता था, गप्पे गोष्ठी भी करता था, लेकिन कोरोना के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसके कारण मुझे ये मौका गंवाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि कार्यकाल के दरमियान कभी न कभी आप लोगों से भेंट हो ही जाएगी। मैं सबसे पहले तो आप सबसे कुछ सुनना चाहूंगा। अगर आप में से कोई साथी कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो जरूर हम बात करें। कौन शुरू कर रहा है आप में से? जय हिंद सर। जय हिंद। आई एम किरण श्रुति sir. I'm from Tamil Nadu, sir. I've done my engineering, sir, and I'm from Tamil Nadu cadre, sir. In my cadre, I generally found among the police profession there is a lot of stress and mental stress, sir. So in Tamil Nadu, what they have done is they have introduced a program called Well-being Program, sir. So all the police personnel from constables to the DG, they undergo mandatory counseling, sir. If there is any problem in their personal or professional lives, then they receive counseling, sir. Because of this, they find that their stress is reduced, and they find that they are able to do their work with much more energy, sir. And they find that they are much more enthusiastic, motivated, and happy to do the job. And the public also feels that because of this, they find the police much more easier to engage with. This I found very impressive, sir. Jai Hind, sir. Vanakkam. Vanakkam, sir. तो आपने इंजीनियरिंग छोड़ करके ये रास्ता क्यों चुना? Sir, I always had the ambition to go for civil services, sir. So after engineering, I worked in State Bank of India. Civil service does not mean कि यूनिफॉर्म वाली सर्विस। Sir, my family always had a regard for uniform services, sir. In addition to it, my name is Kiran Shruti because of Kiran Bedi ma'am, sir. आपने एक नया विषय बताया, मुझे लगता है जो बाकी आपके साथी हैं उनको भी वेल-बीइंग ऑफ कैडर, कोई न कोई इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था, मैं समझता हूं ये एक अच्छा प्रयोग है। क्योंकि सिर्फ पुलिस नहीं, कोई भी काम, अब बैठिए बेटा, कोई भी काम आज की जिंदगी में इतनी आपाधापी है और जिसके कारण तनाव भी रहता है, वर्कलोड भी रहता है, प्रेशर रहता है,
और हर किसी को रहता है। किसान को भी जब खेत में काम करता है और अपेक्षा से ज्यादा बारिश हो गई तो एकदम से तनाव के माहौल में काम करना पड़ता है। कम हो गई तो भी चिंता रहती है। तो ये जीवन का ये हिस्सा है। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैनेज न किया जा सके। और अगर साइंटिफिक तरीके से अपने व्यक्तित्व को, अपनी क्षमताओं को और अपनी जिम्मेवारियों को अगर बहुत संतुलित तरीके से समझ करके हम व्यवस्था करते हैं तो आप देखिए, आप बड़ी आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ये बात सही है कि आप लोगों का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ आ जाता है और उसके लिए खुद को हमेशा तैयार रखना पड़ता है। और इसके लिए रेगुलरली ट्रेनिंग होना जरूरी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जब फील्ड में काम करेंगे तो पुलिस थाने के लेवल पर, वहां पर 10-12 लोग मान लीजिए आपका महकम है, तो उस इलाके में कोई न कोई ऐसे लोग होंगे जो ऐसे विषयों पर बड़ी सरलता से बातें करते होंगे। कभी 15 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार, घंटे भर के ऐसे महापुरुष को बुला लिया। अच्छे टीचर हो सकते हैं, कोई और अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं, और वे आकर के ऐसे विषयों पर आपसे गपशप करें, बातें करें। बार बार आपको स्मरण होगा कि हम अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी व्यवस्थाओं को। दूसरा, जीवन में मैं हमेशा तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा, प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, अब तो आपको वहां पर मजबूरन भी किया करना पड़ा होगा, सुबह उठ करके जाना भी पड़ा होगा। मैंने भी उस मैदान में योगा किया हुआ है जिस मैदान में आप लोग करते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं, पूरा मन उसमें जोड़ देते हैं, ये कितना बेनिफिट करता है। और तब जाकर के आपको ये तनाव कभी महसूस नहीं होगा। काम कितना ही होगा, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने तमिलनाडु में इसकी एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था के विषय में परिचय करवाया। और कोई? અધિકારીઓનો દીક્ષાંત પરેડ સમારોહ હૈદરાબાદમાં ચાલી રહ્યો હતો અને આ સમારોહમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા સંવાદ સાધી રહ્યા હતા. આપે તેનું જીવંત પ્રસારણ નિહાળ્યું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગઈકાલે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા ભારત અમેરિકા વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી ફોરમના 3જા વાર્ષિક શિખર સંમેલનને સંબોધિત કર્યું હતું. 31મી ઓગસ્ટથી શરૂ થયેલા 5 દિવસના શિખર સંમેલનની થીમ યુએસ ઇન્ડિયા નેવિગેટિંગ ન્યૂ ચેલેન્જીસ છે. વિવિધ પડકારોનો ઉલ્લેખ કરતા પ્રધાનમંત્રીએ ભારતમાં રોકાણ દ્વારા થનારા આર્થિક લાભોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. ભારતમાં રોકાણ માટે આમંત્રિત કરતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે દેશમાં જાહેર અને ખાનગી બંને ક્ષેત્રોમાં તકો ઉપલબ્ધ છે. વિશ્વ સામે રહેલા હાલના પડકારોનો ઉલ્લેખ કરતા પ્રધાનમંત્રીએ ભારતમાં મહામારીનો સફળતાપૂર્વક સામનો કરવા અને તેના પ્રસાર અને પ્રભાવને સીમિત કરવા માટે લેવાયેલા પગલાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે મહામારી એ અનેક ક્ષેત્રને પ્રભાવિત કર્યું છે, પરંતુ 130 કરોડ ભારતીયોની આકાંક્ષાઓ અને મહત્વાકાંક્ષાઓને તે પ્રભાવિત કરી શકી નથી. For challenges in India, you have a government that believes in delivering results. A government for which ease of living is as important as the ease of doing business. You are looking at a young country with 65% population less than 35 years old. You are looking at an aspirational country that has decided to take the nation the new heights. This at a time when we mark
75th years of independence, you are looking at a country with political stability and policy continuity. You are looking at a country with commitment to democracy and diversity. Come, be a part of this journey with us. Through the entire COVID-19 period and the lockdown, the government of India was clear on one thing: the poor have to be protected. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for India's poor is among the largest support system seen anywhere globally. Free food grain is being provided to 800 million people. This scheme operates for 8 months. 800 million people means more than double of USA's population. The pandemic has impacted several things, but it has not impacted the aspirations and ambitions of 1.3 billion Indians. વિદેશ મંત્રાલય તરફથી ભારતે ફરી એક વખત સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ચીને લદ્દાખ પાસેની સ્થિતિને બદલવા માટે એકતરફી પ્રયાસ કર્યો હતો, જે બંને દેશો વચ્ચે થયેલી સંમતિની વિરુદ્ધ હતું. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અનુરાગ શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું કે ભારત કોઈપણ મુદ્દાની વાતચીત દ્વારા શાંતિથી સમાધાન કરવાના પક્ષમાં છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાનના ખોટા પ્રયાસોને ફરી એક વખત આંચકો લાગ્યો છે. પાકિસ્તાન ફરી એક વખત દુનિયા સામે ખુલ્લું પડી ગયું છે. Proposal from Pakistan to add 2 Indians to this 1267 ISIS and Al-Qaeda sanctions list. This was objected to by some council members, and thereafter the Secretariat blocked this proposal from Pakistan and issued a notification. So what has happened with this is Pakistan's attempt to list all 4 Indian nationals in this 1267 sanctions list has failed. You may also have seen the tweet from our permanent mission in New York thanking the council members for blocking this blatant attempt by Pakistan to politicize the working of this 1267 procedure by giving it a religious color. બોલિવૂડ અભિનેત્રી રિયા ચક્રવર્તીના મુંબઈ સ્થિત ઘરે નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ સાથે જ એનસીબીએ રિયાના ભાઈ શૌવિક ચક્રવર્તી અને સુશાંતસિંહ રાજપૂતના પૂર્વ મેનેજર સેમ્યુઅલ મિરાન્ડાના ઘરે પણ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. રિયાના ઘરે ગયેલી એનસીબીની ટીમ કલાકો સુધી સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. તો એનસીબીએ વધુ પૂછપરછ માટે સેમ્યુઅલ મિરાન્ડાની અટકાયત પણ કરી છે. તો બીજી તરફ સુશાંતસિંહ રાજપૂતના મૃત્યુ મામલે સીબીઆઈએ તેની તપાસ સાથે સંકળાયેલા મીડિયામાં આવેલા અહેવાલોનું ખંડન કર્યું છે. ગુરુવારે સીબીઆઈની ટીમે એક નિવેદન જાહેર કરી જણાવ્યું હતું કે સુશાંતના મોત મામલે વ્યવસ્થિત રીતે તપાસ ચાલી રહી છે અને સીબીઆઈની તપાસ સાથે સંબંધિત મીડિયામાં આવેલા કેટલાક સમાચાર તથ્યો પર આધારિત ન હતા, માત્ર અટકળો પર આધારિત છે. સીબીઆઈએ જણાવ્યું કે સ્થાપિત નિયમો અનુસાર સીબીઆઈ તપાસની વિગતો જાહેર નથી કરતી અને સીબીઆઈ પ્રવક્તાએ ટીમના કોઈપણ સભ્ય મીડિયાને તપાસ અંગે કોઈ પ્રકારની જાણકારી આપી નથી. કેટલાક મીડિયા તેમના સમાચારોમાં જે દર્શાવી રહ્યું છે તે માત્ર વિશ્વાસપાત્ર નથી. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ યુએસ ઇન્ડિયા સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપ ફોરમની લીડરશિપ સમિટમાં સંબોધન કર્યું હતું. 31 ઓગસ્ટથી શરૂ થયેલા નેવિગેટિંગ ન્યૂ ચેલેન્જીસના 5 દિવસીય સેશનમાં મુખ્યમંત્રી ગુરુવારે સાંજે વિડીયો કોન્ફરન્સથી સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે આ સમિટમાં ગુજરાતમાં રોકાણની તકો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન ગુજરાત વિશે સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું, ગુજરાત વિકાસ માટે વિશ્વભરમાં જાણીતું છે. ગુજરાતની ઇકોસિસ્ટમથી અમેરિકી રોકાણકારો આકર્ષિત થઈને ગુજરાતને બેસ્ટ ચોઇસ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરીકે પસંદગી આપે તેવી તેમણે આશા વ્યક્ત કરી હતી. ગુજરાત અને અમેરિકાના સ્ટાર્ટઅપને સાથે મળી બિઝનેસ ઇકોસિસ્ટમ માટે ફોર્મ્યુલાઇઝડ સ્ટાર્ટઅપ એન્ગેજમેન્ટ પ્રોગ્રામ શરૂ કરવા મુખ્યમંત્રીએ આહવાન કર્યું હતું.
સેમિકન્ડક્ટર્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઈ વ્હીકલ જેવા ક્ષેત્રોમાં સ્ટાર્ટઅપની સહભાગિતા ગુજરાત અને અમેરિકા બંનેને લાભદાયી નીવડશે તેવી તેમણે આશા વ્યક્ત કરી હતી. ગુજરાતમાં આવા ક્ષેત્રોમાં અમેરિકન કંપનીઓની ભાગીદારી પ્રેરિત કરવા માટે જરૂરી મદદ અને માર્ગદર્શન માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સિનિયર નોડલ ઓફિસર નિયુક્ત કરવાનો પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ગુજરાતે અમેરિકા સાથે લાઇફ સાયન્સીસ, ડિફેન્સ, પેટ્રોકેમિકલ્સ અને ક્લીન એનર્જી સહિત લોજિસ્ટિક, વેરહાઉસિંગ અને ફાર્મા સેક્ટરમાં સહયોગ માટે તત્પરતા દર્શાવી હતી. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના સંક્રમણના 1325 નવા દર્દીઓ નોંધાયા છે તો 16 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 1126 દર્દીઓ સ્વસ્થ થતા તેમને રજા આપવામાં આવી છે. આ સાથે રાજ્યમાં રિકવરી રેટ 80.88% રહ્યો છે. રાજ્યમાં સૌથી વધુ કેસ સુરતમાં 272 નોંધાયા છે અને ત્યારબાદ અમદાવાદમાં 166, રાજકોટમાં 135, વડોદરામાં 123, ભાવનગરમાં 58, જામનગરમાં 115, ગાંધીનગરમાં 39 કેસ નોંધાયા છે. આ સિવાય નાના શહેરોમાં પણ કોરોનાનો કેર યથાવત રહ્યો છે, જ્યાં પંચમહાલમાં 32, બનાસકાંઠામાં 30, અમરેલીમાં 29, ભરૂચ અને પાટણમાં 26, મોરબીમાં 24, મહેસાણામાં 23, સુરેન્દ્રનગરમાં 22 નોંધાયા છે. ડાંગ જિલ્લામાં કોરોનાના 7 નવા પોઝિટિવ કેસ સામે આવતા કુલ સંખ્યા 64 થઈ છે. જિલ્લામાં આજે 12 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે અને 265 કેસ આજ સુધીમાં અત્યારે એક્ટિવ રહ્યા છે. આજે સારા સમાચાર કહી શકાય કે 6 વ્યક્તિઓને આજે ડિસ્ચાર્જ આપવામાં આવી રહ્યું છે. જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં 13,651 સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 12,722 કેસ નેગેટિવ રિપોર્ટ આવ્યા છે. ડાંગ જિલ્લામાં કોરોનાનો કહેર દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે. આજ રોજ 7 જેટલા કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાવા પામ્યા છે, જેમાંથી 5 પુરુષો છે અને 2 મહિલાનો સમાવેશ થાય છે. અત્યાર સુધીમાં ડાંગ જિલ્લામાં કુલ 64 રિપોર્ટ નોંધાવા પામ્યા છે, જેમાંથી 42 લોકો સાજા થતાં તેમને રજા આપી દેવામાં આવી છે, જ્યારે 22 કેસ એક્ટિવ છે. ડાંગ જિલ્લાથી મુનીરા શેખનો રિપોર્ટ. કેન્દ્રીય રસાયણ અને ખાતર મંત્રી સદાનંદ ગૌડા અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ નવી દિલ્હી ખાતે પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઔષધિ પરિયોજના અંતર્ગત 8 પ્રકારના રોગ પ્રતિકારક, શક્તિવર્ધક અને પૌષ્ટિક ઔષધીય ઉત્પાદનો લોન્ચ કર્યા. તાજેતરના મન કી બાત કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પોષણ અને યોગ્ય પોષક તત્વોના મહત્વ વિશે વાત કરી હતી. પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઔષધિ પરિયોજનાના આ ઉત્પાદનો તેને સમાન લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાના ભાગરૂપ છે. તે મુજબ 8 પ્રકારના અલગ અલગ પૌષ્ટિક ઔષધીય ઉત્પાદનો લોકો માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યા છે, જે હવે જન ઔષધિ કેન્દ્ર ખાતેથી ઉપલબ્ધ બનશે. જે 8 ઉત્પાદનો છે તેમાં માલ્ટ આધારિત પાવડર, કોકો આધારિત ઉત્પાદન, પ્રોટીન પાવડરનો સમાવેશ થાય છે. મનસુખ માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઔષધિ યોજના દેશના સામાન્ય નાગરિકો, ગરીબો અને મધ્યમ વર્ગને સમર્પિત છે. યોજના અંતર્ગત દેશમાં કુલ 2500 કરોડ લોકોને સસ્તી દવા ઉપલબ્ધ બની છે. દેશમાં જેનેરિક દવા અંગે જાગૃતતા વધી છે. ડોક્ટર પણ હવે જેનેરિક દવા લખતા થયા છે. દેશમાં જેનેરિક દવાઓના વપરાશમાં 6% વધારો થયો છે. દરેક નાગરિક માટે સસ્તી દવાનું સપનું સાકાર થયું છે. રાજકોટમાં સતત વધી રહેલા કોરોનાના કેસને ધ્યાનમાં રાખીને મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ સીએમ ડેશબોર્ડ મારફતે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલની વર્ચ્યુઅલ મુલાકાત લીધી હતી. મુખ્યમંત્રીએ કોવિડ-19 હોસ્પિટલમાં ખાસ કરીને બાળ દર્દીઓની વિગતો મેળવી હતી. અહીં હાલ 7 બાળકો સારવાર હેઠળ છે અને 1 બાળક ઓક્સિજન પર છે. મુખ્યમંત્રીએ સિનિયર તબીબોને દિવસમાં 2 વખત આઈસીયુમાં મુલાકાત લેવા સૂચના આપી હતી. સાથે જ મુખ્યમંત્રીએ તબીબોને કહ્યું હતું કે આઈસીયુમાંથી વધુમાં વધુ દર્દીઓ સાજા થવા જોઈએ. મુખ્યમંત્રીએ સીએમ ડેશબોર્ડ મારફતે હોસ્પિટલના કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓ, ડોક્ટર્સ, નર્સ સહિતના આરોગ્ય કર્મચારીઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો. આરોગ્ય અગ્ર સચિવ જયંતિ રવિ, સિનિયર આઈએએસ અધિકારી રાહુલ ગુપ્તા, મિલનદે તોરણવડે, કલેક્ટર રેમ્યા મોહન, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર ઉદિત અગ્રવાલ સહિતના અધિકારીઓએ રાજકોટની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યારે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલની ઉપસ્થિતિમાં વર્ચ્યુઅલ બેઠક યોજાઈ. આ દરમિયાન જયંતિ રવિએ જણાવ્યું હતું કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાની જવાબદારી સમજવી જોઈએ અને નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. તેમણે ઉમેર્યું કે રાજકોટમાં ઓક્સિજનની સારી વ્યવસ્થા છે. અહીં ઓક્સિજનની કોઈ ઘટ નથી. આગળના દિવસે 100 વેન્ટિલેટર આવ્યા હતા અને હજુ જરૂર મુજબ આગળ કાર્યવાહી કરીશું. કોરોના માટે બેડ્સ ઉપલબ્ધ નથી એવી એક ખોટી ફિલિંગ, એક પરસેપ્શન પ્રસરે છે. એને દૂર કરવા માટે કાલે અહીંની આખી ટીમ, અહીંના કલેક્ટર શ્રી, અહીંના જે નોડલ ઓફિસર શ્રી રાહુલ ગુપ્તા છે, એ બધાની ઉપસ્થિતિમાં એક નિર્ણય લીધો છે
કે 24 કલાક માટે 24/7 માટેની આપણે એક હેલ્પલાઇન શરૂ કરી છે. 94 99 80 40 અને 36 આ પ્રકારનું નંબર છે. બીજી એક વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. કોઈને ફરિયાદ કરવી હોય તો, કેમ કે એવી ફરિયાદ પણ આવે છે કે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સમાં જાય છે તો ત્યાં નિર્ધારિત ચાર્જ કરતાં વધારે રકમની માંગણી કરવામાં આવે છે. એના માટે પણ તમને બધાને જણાવવામાં આવે છે કે હેલ્પલાઇન જેનું નંબર પણ 94 84 60 85 14 અને આ રીતે બીજા પણ એક નંબર છે સતત 24/7નું આ પણ હેલ્પલાઇન છે. તમારી કોઈ પણ ફરિયાદ હશે, સાહેબે કહ્યું ચોક્કસ અમે એક્શન લઈશું. ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલ ઉત્તર ગુજરાતના પ્રવાસે છે. પાટણ જિલ્લાના સરસ્વતી તાલુકામાં તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે જ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ ગોરધન ઝડફિયા, પ્રદેશ મહામંત્રી કેસી પટેલ, પાટણના સાંસદ ભરતસિંહ ડાભી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે આ અગાઉ તેઓ પાલનપુરની મુલાકાતે હતા. સ્વામી વિવેકાનંદની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીને પાલનપુરમાં દિલ્હી ગેટથી આંબેડકર હોલ સુધી ઢોલ નગારા સાથે અને ડીજેના તાલે કાર્યકરોએ સ્વાગત કર્યું હતું. પાટીલે સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજીમાં અંબાના દરબારમાં માથું ટેકવીને સંગઠનાત્મક પ્રવાસની શરૂઆત કરી હતી. અંબાજીમાં ભાજપાના અગ્રણીઓ અને સ્થાનિક ભાજપા સંગઠનના હોદ્દેદારો કાર્યકર્તાઓ દ્વારા સી આર પાટીલનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. 3 દિવસના પ્રવાસમાં પ્રદેશ પ્રમુખ બનાસકાંઠા જિલ્લા બાદ મહેસાણા, ગાંધીનગર અને અરવલ્લી જિલ્લાની મુલાકાત લેશે અને ત્યાં કાર્યકરો સાથે મુલાકાત કરીને સૂચનો લેશે. મારો પણ એ જ હેતુ છે. અમે પણ કાર્યકર્તાઓને મળીએ છીએ, કાર્યકર્તાઓ સાથે ચર્ચા કરીએ છીએ. એમની મૂંઝવણો હોય અને એમના સજેશનો હોય, એ બંને અમારા માટે આવકારદાયક છે. એના દ્વારા આવનારા દિવસોમાં રોડમેપ તૈયાર કરી શકાય એટલા માટે સંપર્ક માટે અમે નીકળ્યા છે અને કાર્યકર્તાઓનો ઉત્સાહ જોતા અમને ખૂબ આનંદની લાગણી થાય છે. ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીની ઓફલાઈન પરીક્ષા માટે રજીસ્ટ્રેશન ન કરી શકનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે 21 સપ્ટેમ્બરથી ત્રીજા તબક્કાની ઓનલાઈન પરીક્ષા લેવામાં આવશે. જુલાઈ અને ઓગસ્ટ એમ 2 મહિનામાં 2 તબક્કામાં ઓનલાઈન પરીક્ષા નહીં આપી શકનાર વિદ્યાર્થીઓને આ ઓનલાઈન પરીક્ષા આપવાની અંતિમ તક છે. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 50,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા આપી ચૂક્યા છે, ત્યારે હવે લગભગ 9,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આ ઓનલાઈન પરીક્ષા આપશે. રાજ્યમાં સારા વરસાદથી પાકના વાવેતરમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, ત્યારે અમદાવાદ જિલ્લાના ખેડૂતો પણ ડાંગરની વાવણીમાં અગ્રેસર રહ્યા છે. રાજ્યમાં ડાંગરનું સૌથી વધુ વાવેતર અમદાવાદ જિલ્લાના ધોળકા, સાણંદ અને બારડા તાલુકામાં થાય છે, ત્યારે ડાંગર પકવતા ખેડૂતો સારા વરસાદને કારણે ખુશ છે. ડાંગરમાં વધુ પાણીની જરૂર પડતી હોવાથી આ વર્ષે તેમને પાણી ભાડેથી લેવાની જરૂર નહીં પડે. આથી ખેડૂતોને થતા પાણીનો ખર્ચ પણ બચશે. શેર માર્કેટમાં કડાકાનો દોર શરૂ થયો છે. આજે સવારે માર્કેટ 665 પોઈન્ટના કડાકા સાથે ખુલ્યું હતું. અમેરિકન માર્કેટમાં મંદી અને દેશમાં ચિંતાજનક રીતે વધી રહેલા કોવિડ-19ના કેસોને લઈને રોકાણકારો ચિંતામાં હતા. સેન્સેક્સમાં 38,400ની આસપાસ ટ્રેડિંગ થઈ રહ્યું છે, જ્યારે નિફ્ટીમાં પણ 165 પોઈન્ટનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. મેટલ, ફાઇનાન્શિયલ અને બેન્કિંગ સેક્ટરના શેરોમાં સૌથી વધુ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. ગણતરીની મિનિટોમાં જ રોકાણકારોના કરોડો રૂપિયા ધોવાઈ ગયા હતા. સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં ચાલુ વર્ષે સિઝનનો સરેરાશ કરતાં પણ વધારે વરસાદ પડ્યો છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં સિઝનનો 167% વધુ વરસાદ વરસ્યો છે, જેના કારણે આ વિસ્તારમાં ખેતીને પારાવાર નુકસાન થયું છે. તેમાં કેશોદ, માંગરોળ, મણાવદર, વંથલી સહિતના ઘેડ વિસ્તારમાં હજારો હેક્ટરના પાક નાશ પામ્યા છે. તો જૂનાગઢ અને રાજકોટ પંથકમાં ભારે વરસાદને પગલે ઓઝત અને ભાદર નદીના પૂર આવતા આ પૂરનું પાણી હજારો હેક્ટરમાં ફરી વળ્યું હતું, જેથી મગફળીનું વાવેતર નિષ્ફળ ગયું છે અને મોટાભાગની જમીનનું ધોવાણ થઈ ચૂક્યું છે. તો ખેડૂતોના ખેતરે જવાના માર્ગો પણ ધોવાયા છે. નદી, નાળા અને પુલની હાલત સાવ બિસ્માર થઈ ગઈ છે, જેથી આ તમામ રસ્તાઓ તાત્કાલિક રિપેર થાય તેવી સ્થાનિક લોકોની માંગણી છે.
ગુજરાત તેમજ ભાવનગર જિલ્લામાં આ વર્ષે મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા છે. જો કે વધુ વરસાદે ખેડૂતોની આશા પર પાણી ફેરવી દીધું છે. ભાવનગર જિલ્લામાં છેલ્લા 15 દિવસથી સતત પડી રહેલા વરસાદના કારણે ખેતરોમાં ઊભા પાકો નિષ્ફળ ગયા છે. ખેતરોમાં વધુ વરસાદના કારણે તલ સહિત જુવાર, બાજરીના પાકો પણ સંપૂર્ણપણે બળી ગયા છે. ત્યારે ચાલુ વર્ષે રાજ્ય સરકારે ખરીફ ઋતુમાં ખેતી પાકોને થયેલા નુકસાનમાં ખેડૂતોને સહાયરૂપ થવા કરાયેલી જાહેરાતને સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો છે. હાલ ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ઓસરી જતા ખેતરોમાં સર્વે કામગીરી શરૂ કરાઈ છે. નર્મદા જિલ્લામાં સરદાર સરોવર ડેમમાં પાણીની ભારે આવકને કારણે સતત 5 દિવસ સુધી 10 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું, જેથી નર્મદા નદીના કાંઠાના ગામોમાં ભારે તારાજી સર્જાઈ હતી. નદી કિનારાના ખેત વિસ્તારમાં 20 ફૂટ સુધી પાણી ભરાઈ ગયા હતા અને જિલ્લાના 24 જેટલા ગામોમાં ખેતી પાકને મોટાભાગે નુકસાન થયું છે. અહીં 4000 હેક્ટર જમીનમાં કેળા, શેરડી, કપાસ, પપૈયા અને શાકભાજી સહિતના પાકો નષ્ટ થઈ ગયા છે. ખેડૂતોએ આ વિસ્તારમાં સર્વે કરીને વળતર આપવા માંગ કરી છે. ત્યારે ખેતીવાડી અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ રાજ્ય સરકારે સર્વેની કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે. જોકે અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાવાને કારણે ખેતરોમાં જઈ શકાય તેમ નથી, તેથી ખેડૂતોને નુકસાની અંગેનો મોબાઈલમાં ફોટો પાડીને ગ્રામ સેવકને અરજી સાથે મોકલી આપવાથી પણ વળતર મળી શકશે. આ સાથે જ આ સમાચાર બુલેટિન અહીં સંપન્ન કરી રહ્યા છીએ. નમસ્કાર. નમસ્તે, મજામાં છો બધા? હા, અને તમે બધાએ હળદર અને જાસૂદનો ઉપયોગ કરીને પ્રયોગો પણ કર્યા હશે, કર્યા ને? હળદર પત્ર, જાસૂદના ફૂલનો રસ અથવા તો જાસૂદ પત્ર એ બનાવીને